Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem cemaat. Cuma günlerimiz mübarek olsun. Kılgan dualarımız kabul olsun. Hayırlı, mübarek, emin turmuşlarımız inşallahlarımızga nasip olsun. İki dünya bahitlerine erişirge, iki dünya rahatında yaşarge Allah Teala nasip etsin. Şu dünyalığımızdan ahiretke köşkeşte. En birinci köşkende iman bilen, hayırlı amel bilen hem köşkeş Allah Teala karşına süyükli bende olup kilirge nasip olsun inşallah. Muhterem cemaat, turmuş devam ete. Meşakkatli vakitler başlanan, Ramazan ayları bitti deyip, erken sularga gerek tugul, namazlarımızga, gıybedetlerimizge cevaplı qarau gerek. Hazreti Allah bersa Qurbanğa, hacga, umralarga hazırlanın. Vakitleri başlanan, şulay inşallah. Şuna göre bu meselelerde de cevaplı buluruz inşallah. Namazlarga, ertengi yastı namazlarına, ile namazlarına, Cuma bilen neşiklerine yaramay, kimnin mümkünlüğü var. Kile alasız, işinizini joylay alasız. Namazlarga, 5 vakit namazının bir neçesine regularni yürürge, tırışırga gerek. Çünkü meşakkat, dünya meşakkatı özünikini ite, baribir bizni ko'p ayberlerden ayıra, aplikay. Şuna göre namazda javobli bulup da eli ol tamamga kele, eli namazga şeytan her vakit özünün tegirmesine dayağın taga, her vakit bizge namazımızda olayda ko'p kumaşa ite turgan bolar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde şunday bir sözlerini aytadi. فَيَدْحَكُوا قَلِيلًا فَيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا فَيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانَ يَكْسِبُونَ. Köpti külmegizdi. İşlegen işleringizge, turmuşunuzga qarap, umuman turmuşunuzda günübüz öte köp külmegizdi. Köbrek yılagizdi. Allah Teala aytadi. Her bir kişi özünün turmuşundan qarasa, namazlarda, gıybedette, Ramazan aylarını ötkärdik. Belki köp kişilerin göz yaşları çıqqandır. Ama qaysı namazımızda bizning göz yaşımız çıqar? Qaysı duabızda göz yaşımız çıqar? Göz yaşımız, gözümüz yaşlana, tenlerimiz şimirdi, qaysı gıybedetimizde? Hem biz Tirimiz bit Allah Teala bizden kabul ettiğin gıybedetini. Allah Teala ayta kabul bulsun için bit şart bulurga tiyiş. Ağız jırıp, hihi haha kelip, hayır berip, dua kılıp, namaz okup, yürü bu bir mesele bit. Eğer de şu namazımızda okuganda gözümüz yaşlansa, şu hayırımızı bergende, kurbanımızı çalganda, urazamızı tutganda, көңіліміз ішкерсе, қалбіміз yuqarsa, тіліміз тыйылса, ғамәліміз өзгерсе, сөздерімізге әзірек фильтр қойсақ, ойларымызға, fikirlerimizге, bu ikinci mesele. Yürürsüz diye ağzınızdan jırıp diye Allah Teala aytadi. Yürürsüz ağzınızdan jırıp bir tapırda yılamayşadı. Hem Allah Teala karşına kelgeçti, jırılgan ağızlarımız jıyılırdı, hem başlarsız jılav praksisini. Ama o vakıtta indi soň bolurdy. Tirsek yakın, işlep bulmaz. Allah Teala karşına bargança bu dünyabızda, muhterem cemaat, namazda, gıybedette, özübizgine bulganda, bigirek de oňaýly bir kim görmey, tüngü namazlarda göz yaşları er kişilerniki de çığırga tiyiş. Erler jylamay dip, "Ты же мужчина, не плачь, ты что?" dip aýdýlar, bular dürüs aýbirler tugul. Qaýsy bir sahabeler bolgan. Qaysı bir sahabeler, alarga buka dip isim kuşkanlar hatta, jılak dip isim kuşkanlar. Ol sahabe islamy bolgan için tugul, neşke köňüllü bolgan için, kalbi şunday bolgan için. Nidi de bolsa gıybedette bolganda, Allah Teala karşında bu gıybedetni soňgy gıybedet edip ötkergen, soňgy namaz edip ötkergen, soňgy kılgan gıybedet edip ötkergen için. Şuna göre muhterem cemaat bir analiz jasarga gerek. Barыбызга da özübüz ana bizge bir kimde işlemey, bir kimde gamali, bir kimde gıybet eti, bir kimge gerek tugul. Her bir kişi meşitke özü için yeri,
Agar da yürümey икән, үзе өчен йөрми. Мәчеткә кеше күп килгәннән яки әз килгәннән бер муллага да премия өстәмиләр. Әмма халык, кеше үзе, өммәт безнең шушы мәсьәләләрдән чыгып, иң беренче үзенә кеше һәм алга таба бөтен өммәтебезгә шушы эшләрдән чыгып бәя бирелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның бер хадисендә ул әйтә, мөселманнар ди, күп булырлар ди. Хәтта әйтә чагыштыруны диңгездәге кебек булырлар ди. Күрәсең, диңгездә көбек, минем үземнең күргәнем юк, но диңгездә көбек видимо була, һәм ул күп була. Әмма аларның көче булмас, аларның куәте булмас ди. Бер кеше Салахиддин әл-Әйюби дигән кеше бөтен Иерусалимны кире мөселманнар кулына кайтара. 300 ел мөселманнардан аерылганнан соң, тәре пахотларыннан соң, бер кеше ничек итеп әйтә? Егетләр ди, безнең кулыбызда көч бар, куәт бар. Ядерный боеголовкалар түгел, ракеталар түгел, башка армияның башка арсеналлары түгел, әйтә, безнең кулыбызда көч бар ди. Бүтән кешеләрдә булмаган, мөселманнарда гына булган көч бар. Ул ди намазларда бергә булу. Әгәр дә без ди җомга намазына җыелган кебек иртәнге намазга җыела торган булсак, biz ди ныгыйбыз ди. Biz көчле булабыз. Әгәр дә без менә шулай җомга намазына җыелган кебек иртәнге намазга көн саен җыела торган булсак, җомга намазына күз алдына китерәсезме, күп кеше җыелыр иде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, намазга җыела башлыйлар да, күпмедер дә вакыт узмый, кире Иерусалим, шушы изге җир, кире мөселманнар кулына кайта. Бөтен тарих, бүген күп кешеләр шушы мәсьәләләрне өйрәнәләр, изучают, и нәтиҗәсен нинди нәтиҗә белән, ничек булды микән ул дип, чудес не бывает бит инде дип, менә могҗиза булмый бит инде дип, шушындай нәтиҗәләрне чыгаралар. Безнең дә бүгенге көндә, әгәр дә без үзебез намазларыбызда ихласлы булсак, намаз укыганда күзләребез яшьләнә торган булса, безнең дә гамәлләребезнең көче, тәэсире башка төрлерәк булыр иде. Һәм Пәйгамбәрбез әйткәнчә, диңгездәге кебек без күп булып, шул ук вакытта безнең эшебез, нәтиҗәбез, аның результаты, КПДсы аның буквально берничә генә процент тәшкил итмәс иде. Мөхтәрәм җәмәгать, мин сезгә бер вагызда өлешчә сөйләгәнем бар, тагын бер кат исегезгә төшереп китәсем килә. Ислам дине 5 нигездән тора, 5 баганадан тора. Бу бик әһәмиятле әйбер, бик җитди әйбер. Чөнки күбебез бит шушы әйбердә ялгышабыз, яки аңлап бетермибез, яки мәгълүматыбыз юк. Ислам дине 5 нигезгә басып тора дип әйтик. 5 баганадан тора дип әйтик, яки аңлаталар 5 баскычтан тора дип аңлаталар. Ничек әйтсәк тә ул дөрес. Менә мир теге держится дип әйтәләр бит әле, 3 китта дип теге. Шуның кебек күз алдына китерегез. Ислам дине 5 шушындый нигездә баганада тора дип әйтик. Аның берсен дә алып булмый бит. Аерым булмый берсендә. Әгәр дә син дүртесен генә признавать итсәң, берсе кирәк түгел дип әйтсәң, син мөселман була алмыйсың. Даже син бу бер багананы эшли алмасаң да, мәсәлән, хаҗны яки закатны эшли алмасаң да, син аны кабул итәргә тиеш. Син аны теләргә тиеш. Иншалла, мин дә хаҗга баручылар өммәтеннән булсам иде, һәм закат бирүчеләр өммәтеннән булсам иде дип әйтергә тиеш. Әлбәттә, инде намаз белән ураза ул барыбызда белгән, аңлаган әйберләр. Буларга хәтта аңлату, ачыклау кирәк түгелдер. Бәлки әле закат белән хаҗга безнең күпмедер ачыклау кирәк булса да, аларны да без ишетәбез, беләбез, нәрсә икәнлекләрен аңлый, өйрәнә алабыз. Хаҗга барасы килгән кешеләр бу мәсьәләгә уже якынрак килә башлыйлар. Яки закат бирү теләге булган кешеләр бу мәсьәләне өйрәнә башлыйлар, якынрак килә башлыйлар. Ничек бирелә ул, күпме процент бирелә, нинди малдан бирелә, кайсы вакытта бирелә, кайсы вакытта хаҗ кылына, ничек кылына, нәрсә эшләргә кирәк, нинди ул тавап, нәрсә ул сагый, ничек таш атырга, ничек корбан чалырга. Бу мәсьәләләрне әлбәттә без якынча беләбез. Һәм намазларда да, өйлә, икенде, иртәнге намазлар, ястү, акшам намазлары дип без аларның исемнәрен беләбез, ничек укылганнарын беләбез. Белмәсәк тә бу мәсьәлә турында информациябыз, мәгълүматыбыз бар. Менә иң гаҗәбе шунда, иң гади кебек тоелган исламның беренче баганасы бар. Беренче нигезе бар. Аңа беребез дә бик ныклап игътибар бермибез. Әмма ансысы хаҗдан, намаздан, уразадан, закаттан да әһәмиятле берсе. Әгәр дә шул дөрес булмаса,
Хажыбызның да, зәкәтебезнең дә, башкаларның да мәгънәсе калмый. Хажыбыз экскурсия була, корбаныбыз просто баранина була, или говядина була. Намазыбыз просто физкультура була, общефизическая подготовка. ОФП дип атала. Һәм башкасы да зәкәтебез просто да уразабыз, нәрсәләр була, уразабыз, диетага әйләнә. Һәм башкасы була. Нәрсә өчен шушыларны алыштыра, нәрсә алыштыраларны? Менә нәрсә корбанны сарык итеннән, сыер итеннән корбан итә? Нәрсә безнең экскурсиябыздан хаж ясый? Нәрсә безнең диетабызны уразага әйләндерә? Әйләндерә исламның беренче баганасы ул иманга килү, иман китерү. Аны просто так кына әйтеп түгел, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип кына әйтеп түгел. Шушы ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахны әйткән вакытта аны нәрсә икәнлеген аңлау. Әгәр дә бу мәсьәләдә без бер ныклап өйрәнеп, шуны кабул итеп, бөтен эшебезне дөрестлибез икән, безнең башка бу мәсьәлә белән бер проблемабыз да булмый. Чөнки нигезе, фундаменты дөрес була, төзек була. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дигәндә Аллаһыдан башка илаһ юк һәм Мухаммад аның илчесе дип тәрҗемә итәбез, әмма бер нәрсә аңламыйбыз. Нет Бога, кроме Бога, достойного для поклонения, и Мухаммад его посланник. Это перевод. Но ничего не поняли. Монда утырганнарыбыз да күбебез бу әйберне аңламыйбыз. Менә шушыны һәрбер сүзен расшифровать итәргә кирәк. Аллаһ дигән сүздән башлана. Нәрсә ул Аллаһ? Кем ул Аллаһ? Кайда ул Аллаһ? Ничек ул Аллаһ? Нинди була ул Аллаһ? Һәм без нәрсә ул гыйбадәт? Нәрсә ул аңа ошаган әйбер? Нәрсә ул пәйгамбәр? Нәрсә ул посланник? Нәрсә ул, мәсәлән, рәсүл, пророк, посланник и пророк, алар икесе ике төрле әйберләр. Рәсүл белән нәби дип атала ул гарәп телендә. Һәм башка шушы әйберләрне. Буларны белгәннән соң без тагын иман китерергә тиеш, нәрсәгә икәнлеген аңларга тиеш. Уверовать во что? Без уверовали әйтәбез. Иман китердек дип әйтәбез. Нәрсәгә иман китердек? Менә кайсы бер кешеләрдә әйтәсең, ул әйтә, мин ди менә бер өстен көчкә ышанам ди. Менә ниндидер бер өстен көч бар. Аллаһ Тәгалә микән ул, белмим мин аны. Нәрсә микән ул? Какой-то сверхъестественная сила. Я не знаю, что это такое, но я знаю, я понимаю, есть такой, я знаю. Какой-то сверхъестественная сила. Син мусульман түгел, какой сверхъестественная сила? Син яшенгә может табынырга, может гром это, может не знаю там, может какой-то бүтән нәрсә булырга может ул. Может ул берәр йолдыз булырга мөмкин. Может ул черный дыра булырга мөмкин. Сверхъестественная сила дигән сүз нәрсә ул? Ул бит Аллаһ түгел, это же не создатель наш, не творец наш. Ул бит көч бит ул мөхтәрәм җәмәгать, диңгездә дә була, ураганда да була, смерчтә дә була, башкаларда да була көч. Бездә булмаган гайри табигый көч була бит башкаларда да. Без бит аңа ышанмыйбыз, аңа иман китермәйбез. Кемдер мәсәлән, ниндидер пророчестволарга ышана, Ванга шунда, башкалары шундалар, күп индалар, дөнья индалар шунда. Шуларга кемдер гороскопка ышана, кемдер башкага ышана. Алар меңәрләгән алар шушы ышана торган әйберләр. Әмма булар берсе дә Аллаһ түгел. Без әйткән вакытта нет Бога, кроме Бога дигәндә, без аңлыйбыз. Аллаһдан башка илаһ юк дигәндә, менә бер Аллаһ Тәгалә генә ул шушы Аллаһ Тәгалә була ала. Творец, создатель, никому не подотчетный, бер кемгә дә мохтаҗ булмаган, бер кемгә дә ошамаган. Аның башлангычы юк, туган вакыты, аның үләчәк вакыты юк, ахыры юк. Ул bütün dünyanı terbiyeli durgan, все контролирует, bütün dünyanı kontrolирует, bütün dünyanı terbiyeli durgan, aşata rızıklandıra durgan, пропитание Allah Teala'dan barımızga da, barlık caniyelerine, barısına da. Hem muhterem cemaat bir kaşanda armay durgan, bir nersege aşamagan, ni na что не похож. Менә Allah Teala degende biz şu şeylerni anlayırız. Hem devam ederiz, әле ул күп аны devam ettirgә mümkün. Аллах дигәндә без шуны аңлыйбыз. Это не сверхъестественная сила. Это не какое-то могущество, какой-то булар барсы даган атрибуты Всевышнего Аллаха. Аллаһ Тәгаләнең исемнәре һәм сыйфатлары дип атала. Без иман китерәбез Аллаһ Тәгаләгә шулай итеп. Иң беренче без Аллаһ Тәгаләгә иман китерәбез. Ышанабыз. Калбыбыз белән без Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз. Телебез белән шуны әйтәбез. Күңелебез белән шуны кабул итәбез.
Muhterem cemaat, şol vaqtda biz Allah Teala'ga ышандык булып чыга. Һәм Allah Teala'ga ышанганнан соң башка бер әйберне дә Allah Teala уровеньна куймыйбыз. Бер әйберне дә наравне Всевышним мы никого ничего не ставим. Менә шул вакытта без Allah Teala'ga ышандык дип әйтә алабыз. Ә иначе просто ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах анда аны миллион тапкыр әйтергә була. Әгәр дә син Allah Teala'ның нәрсә икәнен аңламасаң, миллион тапкыр әйтергә була. Әгәр дә син спектакльләрдә, театрларда Allah Teala'ның ниндидер бер болытлар астындагы теге артындагы бер кыяфәт итеп күз алдына китерсәң, какой-то өстән карап дип сөйләшә торган бер тавышлар белән сөйләшә торган киноларда бар бит шундый әйберләр. Бу вакытта кощунство була. Бу Алла сакласын, бу уже диннән, иманнан чыгу була. Син мөселман гына түгел, син еретик әйләнәсең. Мөселман булмаудан гына туктау түгел әле. Син әле мөртәткә еретик әйләнәсең, мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә Аллаһ Тәаләгә ниндидер бер образ бирсәң. Шуңа күрә Аллаһ Тәаләгә ышану шушы иманыбызның, ла илаха иллаллахның, ягъни исламның беренче, самый главный баскычының иң беренче шарты булып тора. Алар барысы бергә 6. Менә без Аллаһ Тәаләгә ышандык, дальше без пәйгамбәрләргә ышанабыз. Пәйгамбәрләр алар кемнәр булган? Кайсы вакытларда булган? Нинди аларның миссиясе булган? Исемнәре ничек булган? Алар кайда нинди аларның тормышлары, биографиялары ничек булган? Biz буларның барысын укыйбыз. Кыйсасул әнбияләрдә, мәсәлән, Раббузиның китапларында бик матур язылган пәйгамбәрләр тарихлары. Һәм башка без мәгълүматлардан, Коръан, тәфсир, хадисләрдән, шушы мәгълүматлардан күп әйберләрне күрә алабыз, тарихтан күрә алабыз. Һәм без беләбез сезнең белән күп пәйгамбәрләрнең исемнәрен. Анда Адам галәйһиссәламнан алып Мөхәммәд пәйгамбәргә кадәр булган пәйгамбәрләр 124 мең булганнар алар. 124 мең пәйгамбәр. Аларның бары тик без беләбез сезнең белән 25-сенең генә исемнәрен Коръанда әйтелгәннәрен. Ибраһим, Нух, Исмагыйль, Юнус, Исхак, Якуб һәм башка шушы пәйгамбәрләрне, Сөләйман, Муса һәм башка бу пәйгамбәрләрнең без исемнәрен беләбез. Һәм аларның исемнәре белән үзебезнең ир балаларыбызга шул исемнәрне кушабыз. Бу шулай ук алар ул пәйгамбәребезнең сөннәтләре булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Хәерле эш булып тора. Biz peygamberlerge şandık, hem şuluk vaqtda bularning, bu kişilerin barısında 124 ming peygamber kilgenin kabul etemiz, köngülümüz bilen. Hem şuluk vaqtda bilemiz, başka peygamber bulmayacak ikenine şanabız. Peygamberlerinin birincisi buldu Adam, ahırgısı buldu Muhammed. Alar arasında 124 ming tağın peygamber buldu. Ama Muhammed peygamberden soň başka bir peygamber de bulmayacak. Bugünkü gündə əgər də aytələr ikən prorok Pushkin dip, dürüst әйбер түгел. Başqa türlü әйтергә кирәк. Гений Pushkin, поэт Pushkin, яки başqa türlü әйтергә кирәк. Әгәр дә бүген әйтәләр икән пророчество Жириновского дип, не бывает так. Пророчество булмый. Ванганың пророчествосы була алмый, мөхтәрәм җәмәгать. Бу пророчество түгел. Бәлки сизгерлек булырга мөмкин, бәлки опыт булырга мөмкин. Бәлки алга киткән караш, алдан тоемлау булырга мөмкин. Буларны төрлечә аңлатырга мөмкин, әмма булар берсе дә пәйгамбәрлек түгел һәм пәйгамбер түгел. Әгәр дә без шәригать хөкеме буенча әгәр дә әйтәбез икән, кем үзен пәйгамбер дип әйтә, уже лжи пророк була бит инде. Аңа смертный казнь, аңа үлем хөкеме белән хөкем итәләр. Шуңа күрә бу бик куркыныч әйберләрнең берсе, бер нинди пәйгамбер bir кайда да, bir кашан да булмаячак пәйгамбәрбез Мөхәммәдтән соң. Шушы саналган билгеле пәйгамбәрләр. Без менә шушы әйберләрне кыскача гына әйткәндә, шушы пәйгамбәрләр дигәч, без шуларны кабул итәбез. Алга таба без китапларны кабул итәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Китаплар, алардан берничә. Иң беренче безнең бирелгән китаплар Таурат, Тора, Инҗил, Евангелие, Псалтыр, Забур. Һәм Peygamberimizge Muhammed Peygamberge verilgen Kur'an kitabı. Алар арасында тагын төрле свиткалар бар, төрле пещераларда, кыяларда язылган, пирамидаларда һәм башка археологлар эзләп табалар, төрле пәйгамбәрләр вакытларында, кәгазь булмаган вакытларда яки башка ташларда төрле мәгълүматларын табалар. Аларның күбесен афоризмнар итеп кабул итәләр, төрле китаплар, фольклор итеп кабул итәләр аларның күбесен, һәм җыялар аларны. Әмма без аларның барысын да кабул итәбез. Безгә аларның барысында укырга ярый, өйрәнергә ярый, изуча итәргә ярый. Әмма аларның берсе белән дә гамәл кылырга ярамый. Бу әйбер бик конкретно аңларга тиешле әйбер.
Birsi bilan da amel kılırga yaramay. Ne için degende Kur'an kilu bilan alarning barsında hükümleri o'zgardi. Annulled etsikti. Hükümleri sürtüldü, alındı. Kitap bulup alar kaldılar, ama alarning hükümleri yok. Alarni çağıştırgan mümkün SSSR vaqtındagi konstitutsiya bilan. Ol kitap bulup kaldı, ama Paşa vaqtındagi konstitutsiya bo'lgandir. SSSR vaqtındagi kitap bulup kaldı, biz alarni aşa alabız, o'qiy olabız, ko'ra olabız. Tarix, ama Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi bo'luvi bilan, ani qabul etuv bilan alarning hükümleri o'zgardi, alar bilan biz bugun amal qilmaymiz. Qur'onda muhtaram jamoat shuning kebek. Ham ol konstitutsiya kebekina tugul, ol qiyomat kunine kadar o'zgarmay turgan, o'sha bir qachonda o'zgarishi bo'lmayacak. Ham aning hukmi bir qachonda o'zgarmayacak. Ol bir qachonda iskirmayacak, tuzmayacak bo'lgan shunday hukmlar yashaw konstitutsiyasi bo'lib, butun dunyo musulmonlarına, O'zbek misin, G'arab misin, Tojik misin, Fransuz misin, Nemis misin, Xitoy musulmonimi, Belgiyasmi, Avstriyasmi, butun dunyo musulmonlarına tegishli bo'lgan shu bir kitob bo'lib, bir hukm bo'lib, bir konstitutsiya bo'lib qoldi qiyomat kunine kadar. Ham Alloh taolo ayta, biz anaday o'zimiz saqlarmiz dey. Alloh taolo o'zi garantiya beradi, ani ul o'zgarmayishigini, ul muhtaram jamoat saqlanachagini. Qiyomat kuni oldindan albatta Qur'on kitobi olinir dey bizdan. Olinir, yo'qqa chiqar. Kitobi qolur, ammo yozuvlari bo'lmas. Mana qiyomat kuni oldindan kunlardan bir kunda sen uyanasan, Qur'on kitobini ochib o'qiysan kela, yozuvlar yo'q, oppoq qog'oz. Qur'on yo'q. Qaraysan masjidlarda yozilgan Qur'on oyatlarin, alar yo'q. Alloh taolo shu Qur'on oyatlarin, Qur'onni kiri o'zine ola. Chunki bizga ularni berdi. Qiyomat kuni oldindan, qiyomat kunining bir belgilaridan ol Qur'on muhtaram jamoat kiri Alloh taololarni jiyib bitira. Yer yuzida bir nindi kitobda da, bir nindi yozmada da, bir telefonda da, bir masjidda da, bir divarda, bir sinada, bir qoyada bu Qur'on oyatlari qolmaydi. Shunga ko'ra bugun bizning qo'limizda bor. Ol eng kuchli mo'jizalarimizning birisi, ham biz anani bugun qabul etib, biz ularni Qur'onni o'qirga tegish. Shul vaqtda aytganimcha, kitoblarning borisida biz priznava etamiz, borisida qabul etamiz. Ammo Qur'on bilangina amal qilamiz. Mana bu muhtaram jamoat imonning Alloh taoladan qola ikkinchi sharti deb aytdik. Alloh taolaga ishondik, qabul etdik, iymon keltirdik. Kitoblarga iymon keltirdik, farishtalarga iymon keltirdik dedik. Farishtalarga iymon keltirdik, payg'ambarlarga iymon keltirdik, ham shulay farishtalarga iymon keltirdik. Farishtalarda da mana Alloh taolo to'g'risida so'rashganda aytganimcha qavatlamas uchun aytasim kelar. Farishtalarda da qiyofatin ko'z oldina keltirishga yaramaydi. Shunday iskajonni qiyofat bilan beralar kinolarda, spektakllarda, turli teatrallashtirilgan tomoshalarda kishilarni, sobiy bolalarning ortlarına qonat qo'yib, yakanda nindidir bir bobo aytigi chopon bilan sholma kiygandigi farishta qiyofati deb shunday. Mana bu ayblar borisida muhtaram jamoat imonsizlik belgilari. Bular ishlarga umuman yaramaydi. Bu dinga qarshi keladigan ayblar. Alarni kinolarda da turli shunday qiyofatlarda, suratlarda ko'rsatirga yaramaydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tapqir ko'rdi farishtaning tabiiy qiyofatida nindi ekanligini, tog' qo'shinda bo'lganda, G'orul Hirada. Nechik dedi Peygamberimiz tasvirladi, aning dedi bir qanoti gorizontning ufuqning bir yog'ini qoplaydi, ikkinchi qanoti dedi gorizontning ufuqning ikkinchi yog'ini qoplaydi dedi. Nindi bo'lgan ol. Nindi qanot bo'lgan aning boshi qayda bo'lgan, oyog'i bo'lganmi yo'qmi? Ol qushqa o'xshaganmi? Biz bilmaymiz. Biz bilamiz Peygamberimizning shu so'zlarini. Bir qanoti bir gorizontni, ikkinchi qanoti ikkinchi gorizontni qopladi degan so'zingni bilamiz muhtaram jamoat. Ammo aning junli bo'lganmi, junsiz bo'lganmi, oyoqli bo'lganmi, qushqa o'xshaganmi, tovuqqa o'xshaganmi, burkutga o'xshaganmi biz bilmaymiz. Ham shunga ko'ra biz bilmagach, biz bu ayblarda dag'adlik etirga tegish tugul. Biz bu ayblarda fantaziya etirga tegish tugul. Biz qabul etirga tegish farishtalarni, farishtalar yo'qlamaylar. Farishtalar ormaylar, farishtalar jinsiy munosabatga kirmaylar, farishtalar uylanmaylar, ularning erlari yo'q, xotinlari yo'q, farishtalar ular ayrim bir Alloh taolaning mahluqatlari. Ular jinda tugul, ular shaytonda tugul, muhtaram jamoat, ular ayrim bir nurdan yaratilgan, ayrim bir zotlar, mahluqatlar, ularning har birisining ayrim bir missiyasi bor. Bizning de sizning har birimiz bilan, mana har birimizning o'zimizning ikki farishtamiz bor deb aytamiz, shulay bit. O'ng yog'imizda, so'l yog'imizda.
Алар да шулай язып баралар. Аларның миссиясе шул. Алар biz бу дөньядан китү белән алар мәңгелеккә пенсиягә чыгалар. Грубын әйткәндә инде. Аларның бүтән бер эшләре дә юк. Алар менә без туганчы миллиардлаган ел алар тордылар. Һәм без бу дөньяга килдек, 70 ел алар безнең белән вазифалар да, безнең эшебезне язалар да, бөтен савабыбызны, гынахыбызны, пычрагыбызны, аннан соң мөхтәрәм җәмәгать, аннан соң без үлеп китү белән алар кире шул каян килделәр, шунда китәләр, тагын кыямәт көненә кадәр миллиардлаган елларны шунда тагын торачаклар. Аларның бүтән бер эшләре дә юк. Һәм һәрбер фәрештәнең үзенең аерым бер миссиясе бар дип әйтәбез. Менә без буларны барысын да берләштереп, вакытыбызны узакламас өчен әйтәсем килә, без фәрештәләргә инандык дип әйтәбез. Фәрештәләрне кабул иттек, уверовали. Вангелов, уверовали. Алга таба без менә Аллаһ Тәгаләгә ышандык, пәйгамбәрләренә ышандык, шулай бит, китапларына ышандык, фәрештәләренә ышандык. Хәзер безгә ышанырга кирәк тәкъдир дигән әйбергә, язмыш дигән, судьба, предопределение дигән әйбергә. Бу әлбәттә үзе бер аерым тема һәм аерым тәфсилләп аңлатырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Тәкъдир дигән әйбер, язмыш дигән әйбер бик кызык һәм гаҗәп, аның турында мәгълүмат күп, хәдисләр, Коръән аятлары, аның үзен аерып аңлатырга кирәк. Әмма вакытның аз булу сәбәпле мин сезгә бу юлда тукталмыйм. Һәм без кабул итәргә тиеш икәнен генә әйтәсем килә яңадан бер кат кабатлап, без тәкъдиргә ышанырга тиеш, язмыш дигән әйбергә ышанырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм һәрбер әйбер, даже агачтагы яфрак та, әбиләр, бабайлар әйтәләр, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире булмаса, төшергә Аллаһ Тәгалә язмаган булса, агачтагы яфрак та җиргә төшмәй. Җил дә исмәй, яңгыр да яумый, җәй дә җитмәй, синең дә тормышың, качан туасың, качан үләсең, качан яшисең, нәрсә ашыйсың, бәхетең синең, гомерең синең, ризыгың синең, социаль положениең, синең башка бөтен әйберләрең, хәтта талантыңа кадәр бөтенесе тәкъдир. Булар тәкъдир. Алга таба мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көненә ышануыбыз шулай ук безнең иманның бер өлеше булып тора. Кыямәт көненә, судный день. Аны апокалипсис дип әйтергә мөмкин. Аны әйтергә мөмкин ахыр заман дип, кыямәт көне. Ни өчен кыямәт көне? Чөнки кыям дигән сүз басып туру дигән сүз. Басып туру. Без менә намазда кыямда торабыз, басып торабыз. Сәҗдә кылабыз, кәгъдә кылабыз, ат-тахиятта утырабыз, руку кылабыз. Бар безнең намазда басып туру дигән өлеше бар, кыям өлеше. Аллаһ Тәгалә каршында без барыбыз да бер вакытта, бер төрле кыяфәттә, инвалид та юк, карт та юк, гарип та юк, озын да юк, кыска да юк, бөтенебез бер яшьтә, барыбыз бер төрле, без Аллаһ Тәгалә каршында басып торачакбыз. Менә шушы көн ул кыямәт көне. Судный день. Судить нас будут. Аллаһ Тәгалә безне хөкем итәчәк. Ул үзе адвокат булачак, үзе прокурор булачак, үзе судья булачак. Һәм безнең гамәл дәфтәрләребез шул вакытта биреләчәк безгә. Без шунда күрәчәкбез. 11 апрельнең җомга көнендә мәчеттә утырганыбызны иншалла. Яки утырмаганыбызны күрәчәкбез. Утырганыбызны күрәбез икән, сөенәчәкбез. Утырмаганыбызны күрәбез икән, көенәчәкбез һәм әйтәчәкбез: "Эй Раббым, туфракка әйләндерсәңче мине, юкка чыгарчы мине" дип әйтәчәкбез. Аллаһ Тәгалә юкка чыгармаячак. Хайваннарны юкка чыгарачак, безне юкка чыгармаячак. Без бөтен ник килдек, ник килмәдек, ничек килдек, ничек киттек, без бөтенесенә секундына кадәр мөхтәрәм җәмәгать җавап тотачакбыз. Менә шушы булачак суд. Шуннан соң гына безне уңга яки сулга узатачаклар. Монысы инде икенче тема. Кыямәт көненә ышану, үлүгә, үлгәннән соң терелүгә, терелгәннән соң хисап тотуга, хисап тотканнан соң җәннәт һәм җәһәннәм булуына ышану, ул безнең иманыбызның бер өлеше. Менә хәзер резюмелеп әйтеп әйтик шушы әйберләрне. Менә без сезнең белән беләбез, ислам 5 баганадан тора дидек. Ислам 5 баганадан тора. Намаз, ураза, закат, хаҗ. 4 булды. Әмма иң беренчесе, иң әһәмиятлесе ул иман китерү. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Менә ла илаһа иллаллаһ дигән сүзне аңлар өчен, менә шушы без 6 әйбергә иман китерергә, ышанырга тиеш. Аннан соң әйтә алабыз: "Мин ышандым" дип. Әгәр дә берсен кабул итмәсәк, берсенә ышанмасак, без мөселман була алмыйбыз. Мәсәлән, китапларның берәрсен Евангелияны признавать итмибез икән. Пәйгамбәрләрнең берәрсен, Гайса пәйгамбәрне юк, безнеке түгел бу урысларныкы дип әйтәбез икән, астагфирулла. Яки башка, мәсәлән, башка бер әйберне юк инде, үлгәннән соң анда җәннәт җәһәннәм каян килсен инде, кая буласың ул, җир астында нәрсә булырга мөмкин түгел бит инде дип әгәр дә әйтәбез икән, Алла сакласын.
Яки башка әйберләрне Аллаһ Тәгаләне бер үстен көч белән чагыштырабыз икән. Һәм башка әйберләрне шушылай уйласак, безнең иманыбыз булмый. Иманыбыз юк була, яки камил булмый, яки зәгыйф иман була. Һәм безне әйтәләр фасиq дип. Бозык дип әйтәчәкләр безне. Бозык, испорченный кешеләр, испорченный мөселманнар. Ә безгә булырга кирәк мөхтәрәм җәмәгать түзүк мөселманнар. Шуңа күрә менә иң беренче хаҗга, намазга, уразага, закаткә үрелгәнче иң беренче хәзер анализ ясап алыгыз. Менә бүгенме, иртәгәме, кайткашмы, бүген чәй эчкәндәме, менә сезнең шушы ла илаһа иллаллаһыгызда нинди проблемалар бар? Анда нинди пунктлары, нәрсәләрендә аңлашылмаган нинди җирләре бар, кайсын төзәтергә кирәк? Әйнәшә мөхтәрәм җәмәгать, калганнарында да күп проблемалар булачак. Иң беренче шушы әйберләребезне Аллаһ Тәгалә төзәтергә насыйп итсен. Гыйлемнәребез хәерле булсын, җомгаларыбыз мөбарәк булсын, кылган дуаларыбыз кабул булсын. Иншаллах, күп җомгаларда күрешергә насыйп булсын. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah.